Ma Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani Nirvisesha Samyavadi Goskata Desatana Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakapatibhishta Kripasinubhya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo. We have to thank Maharaj for bringing us to this unusual, not unusual, but not very often visited area of Braj. Нам следует поблагодарить Махараджа за то, что он привез нас сюда, в эту редко посещаемую местность Враджи, которую нельзя назвать, однако, необычной для посещения. There's actually many wonderful pastime places in this area. Эта местность связана с множеством прекрасных игр, развлечений Господа. There's Ghat, is an area nearby where Lord Balaram had his Raslila. Рамгат находится неподалеку, место, в котором Господь Баларам проводил свою Раслилу. And there's Ghat, which is the actual place where Krishna stole the garments and gopis. И неподалеку находится также Чиргат, это место, в котором в действительности Господь Кришна украл одежды у незамужних гопи. And there's also the area where the young gopi girls would come to worship Katyayani to get Krishna as their husband. И именно здесь неподалеку находится то место, в котором молодые девушки гопи поклонялись богине Катьяине для того, чтобы получить Кришну в качестве своего мужа. I know when we were passing through this area on the Braj Mandal Parikrama, I was sleeping in my sleeping bag one morning, and around 4 o'clock, I heard this beautiful sound. Я помню, как во время одной из Брадж Мандал Парикрам, которую мы обходили по этой местности, я проснулась ранним утром в своем спальном мешке под звуки необычного колокольчика. And it was this very high singing, sweet singing of these little girls in the area. На самом деле это было пение очень тонким, высоким голосом маленькой девочки здесь неподалеку. And I was like laying there, I turned to who was next to me. What's that? Я лежала сквозь сон, думая, что это такое? And they said, oh, that's the little girls come here. And they still, to this day, they're singing in the morning. It's about 4 in the morning, and they're singing this song to Katyayani, please give me Krishna as my husband. Дело в том, что до сих пор маленькие девочки по утрам приходят сюда, в эту местность, и поют, обращаясь к богине Катьяине, пожалуйста, пошли мне Кришну как мужа. So anyway, this is the place, as Maharaj mentioned, where Jiva Gosvami came to perform penances for quite a long time. Как уже упоминал Махарадж, это место связано с тем, что Джива Госвами совершал здесь свои аскезы достаточно долгое время. So we are honored to try to speak something about Jiva Goswami here. И для нас большая честь сказать несколько слов в честь Джива Госвами именно здесь. The subject matter is too large, really, for my small mouth. Конечно же, эта тема слишком обширна для того, чтобы передать ее своим ограниченным ртом. But we should try to understand as much as possible with our little capacity about one of the most extraordinary personalities in our disciplic succession. Но насколько это только возможно для нас, с нашими ограниченными возможностями, мы должны поговорить больше и глубже об этой необыкновенной личности. Sri Jiva Goswami is sometimes referred to as the protector of the Sampradaya, and sometimes referred to as the Siddhanta Acharya. Иногда Джива Госвами называют защитником сампрадая, а также Сиддханта Ачарья. And his contribution to establishing Lord Chaitanya's mission on a very solid footing is probably the most vast of all the Goswamis. И, пожалуй, именно его вклад в закладку основания, прочного основания движения Господа Чайтаньи является наибольшим из всех Госвами. He contributed in four basic categories. Он внес свой вклад в основном в 4 разделах знаний. His literary works, of course. Во-первых, безусловно, в его литературных трудах. And his training of devotees. Во-вторых, в воспитании преданных. And his management of the movement. А также в части управления движением. And he acted as a bridge
to unify all Vaishnavas. а также в том, что он выступал в качестве моста, соединяющего всех вайшнавов. So each one of those areas that he contributed in was very vast in each section. И в каждом из упомянутых разделов его вклад был чрезвычайно велик. So we'll try to go through each of those sections a little bit to have a more deep understanding of what he contributed to the founding of our movement. И для того, чтобы лучше понять, что именно он привнес в наше движение, мы пройдем поочередно по каждому из упомянутых разделов. His literary works are remarkable and still to be realized by the people of the world. Его литературные труды являются выдающимися, и им еще предстоит быть понятыми всем миром. But he dedicated his life to codifying Sri Chaitanya Mahaprabhu's philosophy for all of mankind. Но он посвятил свою жизнь тому, чтобы передать в доступном виде философию Чайтаньи Махапрабху всему остальному миру. To establish the movement in a very scholarly and a very systematic and a very prolific way. Тому, чтобы установить движение очень систематическим образом, очень научным образом и образом убедительным для окружающих. He made a systematic and in a systematic and irrefutable way, he showed a profound synthesis of all the four sampradayas and how our Gaudiya Vaishnava Sampradaya is part of each of those, but even more. Он самым убедительным и несомненным образом утвердил роль четырех вайшнавских сампрадай, показал их взаимосвязь и их связь с высшим источником. That was really the work given to the Goswamis, to really make the form and the substance and the solid foundation for all of us in the future. В этом и состояла задача шести Госвами, в том, чтобы заложить достаточно прочный научный фундамент для развития движения фактически для нас с вами. On the Navadvip side, all the devotees of Mahaprabhu, as far as I know, Mahaprabhu didn't give instructions for them to write philosophical works or even open temples on that side. This was the work of the Goswamis on the Vrindavan side. Что касается другой территориальной части развития гаудия вайшнавизма, а именно области Навадвипы, то, пожалуй, Махапрабху не давал своим последователям там наставления писать научные труды. Это была задача именно шести Госвами Вриндавана. So amongst looking at Jiva Goswami's literary contribution, it's divided again in four sections in which he contributed. Рассматривая литературное наследие Джива Госвами, его, пожалуй, можно разделить еще на 4 подраздела. There were philosophical works, there were narrations. Это философские его работы, и затем рассказы, There were commentaries, его комментарии, and there were grammatical works. а также труды в области грамматики. So in the philosophical area, as Srila Prabhupada said, there is no greater philosopher in this world than Jiva Goswami. That's not an exaggeration or hyperbole, but that's what Srila Prabhupada said. There is no greater philosopher. По оценке Шрилы Прабхупады, нет в этом мире более великого философа, чем Джива Госвами, и это не является ни в коей степени преувеличением. He wrote over 400,000 Sanskrit slokas and over 25 significant books. Он написал около 400 тысяч санскритских шлок и около 25 книг. And as I described when we were talking about Rupa Goswami had put together the Natya Shastras and with Vaishnavism, and he became the Rasacharya in explaining the emotional aspect of the deep emotional aspect of Krishna consciousness. Когда мы рассматривали личность Рупы Госвами, мы говорили, что он является рас-ачарьей, соединившим философию Натта Шастры с эмоциональной жизнью преданного, и таким образом он является ачарьей эмоциональной жизни преданных. So Jiva Goswami took this even further in that he had to establish
the Gaudiya Vaishnava Siddhanta in relationship to Vedanta. Джива Госвами развил это учение дальше и установил взаимосвязь философии Гаудия Вайшнавов с Ведантой. Because it's not like today anybody can just come up with any old philosophy and promote themselves. Конечно же, эту ситуацию нельзя сравнивать с сегодняшней ситуацией, когда любой, кому вздумается, может выступить с какой-то новой философией и попытаться подвести под нее научные основания. At that time, if you wanted to be taken seriously in spiritual circles, then you had to show how whatever it is you're presenting is clearly linked up with the Vedic system, with Vedanta. В те времена для того, чтобы считаться действительно ученым в этой области, необходимо было ясно для окружающих совершенно открыто показать связь своей философии с существующей философией Веданты. So that was a very significant aspect of Sri Jiva Goswami's contribution. Так что это может стать очень важным аспектом того вклада, который внес Джива Госвами. That from from Rupa Goswami establishing the heart of Gaudiya Vaishnavism, and Jiva Goswami establishing the head or the philosophical aspect of Krishna consciousness. Рупа Госвами как бы придал сердце телу Гаудия Вайшнавизма, в свою очередь Джива Госвами дал ему голову, наполненную ясной философией. So the most important literary contribution that Jiva Goswami made was the Sat Sandarbhas. Наиболее выдающимся из литературных трудов Джива Госвами можно назвать его Сат Сандарби. Sandarbha actually means threads that are woven together to make a very beautiful pattern. Сандарби означает нити, сплетенные воедино для того, чтобы образовать очень красивый узор. We don't know so much about, of course, Srila Prabhupada has summarized all of these things, so it's not that we don't know them, but Sri Jiva Goswami wrote very elaborately. We do have one, the first Sandarbha is called Tattva Sandarbha, and by Krishna's arrangement, Gopi Pradhandan Prabhu, before he left, was able to complete that work. So that's available now. You can get that. Нельзя сказать, что мы совершенно не знакомы с этими трудами Госвами. Дело в том, что Шрила Прабхупада представил нам их в доступной форме, однако этих сандар было 6 создано. И для нас в доступном виде, по милости его ученика, Шрила Прабхупады, Шримана Гопи Паранданы Прабху, существует в доступном виде первая из сандарб. As far as I understand, that first Tattva Sandarbha is primarily to establish Srimad Bhagavatam as the ultimate source of wisdom. Насколько мне понятно, роль первой сандарбы заключается в том, чтобы установить Шримад Бхагаватам в качестве изначального, важнейшего источника мудрости. And the second Sandarbha is called the Bhagavat Sandarbha. Вторая сандарба называется Бхагава Сандарба. And that's, in a nutshell, explaining that Bhagavan is the highest. И там показывается ясно, что Бхагаван, аспект Бхагавана является высшим. And there's a Paramatma Sandarbha. Существует также следующая Параматма Сандарба. Basically, these first three Sandarbhas are explaining Brahman, Paramatma, and Bhagavan understanding. Иначе говоря, все эти первые 3 сандарби являются разъяснением значения Брахмана, Параматмы и Бхагавана. And the fourth Sandarbha then puts a spotlight on Krishna and explaining Krishna as the highest truth. А 4-я сандарба посвящена личности Кришны, объясняя, что именно он является абсолютной истиной. So those first 4 Sandarbhas are considered to be focusing on Sambandha Gyan. Так что 4 эти сандарби вместе можно назвать посвященными Самбанда Гьяне. Or establishing our relationship with Krishna. Или установлению наших взаимоотношений с Кришной. And the fifth Sandarbha А 5-я сандарба is Bhakti Sandarbha. это Бхакти Сандарба. And that's where the nectar really begins. И именно там им начинается истинный поток нектара, And that's the Abhideya Gyan. а именно Абидея Гьяна. And the last one gets even more nectarine is the Priti Sandarbha. И последний сандарба называется Прити Сандарба, и она действительно полна нектара. And that's about pure spiritual love, И prayojana, the goal. Посвящена The end. прайоджане, чистой духовной жизни.
So this is a very, very deep and profound philosophical works, way beyond, we're still trying to grasp the second chapter of Bhagavad Gita, but still we can appreciate this work that he did. Конечно же, для нас, тех, кто еще пытается с трудом понять смысл второй главы Бхагавад-гиты, эти труды, фундаментальные философские труды Дживы Госвами являются огромным зданием знания, но тем не менее мы можем попытаться приблизиться к ним, к пониманию этих сандарб. Because Srila Prabhupada said there will come a time where people will recognize this as the greatest philosophy ever presented. Поскольку, по словам Шрилы Прабхупады, наступит когда-нибудь время, когда именно эту философию все человечество признает как высший источник знания. Now people study, Socrates, Plato, and there's hundreds of books about that, and it's just like tiddlywinks in comparison to the philosophical works of Jiva Goswami. Is it Russian for tiddlywinks? Not really. I was going to say something like very tiny shells. Nothing. Not shells. Piece of glass. Сегодняшняя философия западная построена на трудах Платона и Сократа и других греческих и античных философов, которые в сравнении с величием трудов шести Госвами кажутся лилипутами. So the second of the literary contributions, apart from the philosophical works, were his narrations. He wrote many, many books that were just narrations of Krishna's pastimes. Как мы уже говорили, вторым из разделов трудов Дживы Госвами является его повествование о развлечениях Кришны как верховной личности Бога. Establishing, through story, the same thing that he had established philosophically. То есть он излагал там непререкаемым образом содержание игр Господа, так же, как он непререкаемым образом до этого изложил философию. And then there were also grammatical works. Кроме того, существует раздел работ в области грамматики. He wrote a book called Harinam Amrita Vyakarna. Он написал книгу, которая называется «Харинам Амрита Вьякарна», which is something that's still utilized very much by anyone who wants to learn Sanskrit. который является и по сегодняшний день основным учебником для каждого, кто пытается по-настоящему выучить санскрит. Following in the footsteps of Lord Chaitanya, who liked to teach like that he used only names of Krishna to explain all the grammar and the whole grammar of Sanskrit, only using Krishna's names. Все разъяснение грамматики санскрита там приводится на основе разных имен Кришны, так же, как это делал в свое время Чайтанья Махапрабху, которому это очень нравилось. And then the fourth aspect of his literary contribution was in his commentaries that he wrote. И четвертым разделом его литературного вклада являются те комментарии, которые он написал. He wrote commentaries on so many books. Он создал комментарии ко множеству книг. The most popular which is referred to as the seventh Sandarbha, or the Krama Sandarbha, is his commentary on the Srimad Bhagavatam. И самым известным его трудом в этой области является седьмая сандарба или Крама Сандарба, которая является его комментарием к Шримад Бхагаватам. And apart from that, he also did proofreading for all the other Goswamis and everybody that was writing. Кроме всего вышеупомянутого, он также постоянно вычитывал и корректировал работы остальных шести Госвами, с которыми он... And apart from that, he also did editing. Кроме того, он и редактировал эти труды. So Rupa Goswami used to hand over his manuscripts and say, "Give it to Jiva, he'll make it perfect." Написав свои рукописи, Рупа Госвами говорил: передайте эти работы Дживе, пускай он их отредактирует. So you imagine just this one aspect of his literary contribution was very, very vast. И можете себе только представить, насколько обширным был один только этот раздел его литературного вклада. But he was not just a philosopher. Но его нельзя назвать просто философом. Not at all, not at all. He was very, very versatile and diverse personality. Совсем не так. Он был очень разносторонней, разнообразной личностью. He was multifaceted. Практически его можно назвать многоликим. He was a visionary. Он был стратегом. He was a pioneer. И пионером. He was a leader. Был лидером. He was a manager. Был менеджером. He was a lawyer. Был адвокатом. He was a teacher. Был учителем. He was a yogi. Был йогом. And of course, he is the greatest devotee. И, конечно же,
высшим преданным. But the management that he did to establish Lord Chaitanya's movement is astonishing. И тот вклад, который он внес в менеджмент движения сознания Кришны, является поразительным. The job of actually building all the temples in Vrindavan, it fell on him. Дело в том, что именно на его плечи пала задача управлять всеми храмами Вриндавана. As far as I understand, none of those temples were completed in the life of Rupa Sanatan, and that it was up to all of these projects fell on the nephew, Jiva Goswami, to actually see that they got built. Насколько я понимаю, ни один из храмов Вриндавана не был завершен ко времени ухода Рупы и Санатаны Госвами, поэтому задача по их завершению легла на плечи их племянника Джива Госвами. Now that's, after all that writing and philosophical work, he has to see that these temples actually get completed. Кроме всех литературных занятий и других его научных занятий, ему приходилось также следить за завершением строительства этих храмов. Now even today, to construct a temple is a huge work. It requires so much, headache, manpower, money, it's a lot of work. Даже сегодня строительство любого храма является огромной трудоемкой задачей, которая требует огромного количества рабочей силы, планирования, материалов и так далее. And nowadays we make most things just out of cement and bricks and things, but you see the temples, they're architectural wonders, beautiful sandstone carving. В наше время большинство строений возводится из цемента и кирпичей, однако в те времена, если вы можете обратить внимание на архитектуру этих прекрасных строений, они создавались из песчаника, из мрамора и других очень ценных материалов. I mean, just think about it, all that sandstone and all that carving, that had to come, I believe that a lot of that sandstone came from Jaipur. Присмотритесь к тому, как они искусно выгравированы по камню, и вся эта гравировка и весь этот материал, можете только представить, мне кажется, что материалы все были доставлены из Джайпура. So it was Jiva Goswami who actually saw to it that these temples were constructed. И именно Джива Госвами следил за тем, чтобы строительство этих храмов продолжалось до конца. And not only those, not just the major temples, but he also, out in Radhakund, he took responsibility for the development in Radhakund. И его ответственность не ограничилась знаменитыми храмами Вриндавана. Он взял на себя ответственность за строительство храмов также и на Радхакунде. Before his departure, Raghunath Das Goswami turned over the title of Radhakund to Shri Jiva Goswami. So it was his duty to see he had the steps built and the canal and the Lalita Kund. He organized for all that to happen. Перед своим уходом Рагунат Дас Госвами передал правление всей области Радхакунды в руки Джива Госвами, и поэтому именно ему приходилось следить за тем, чтобы был построен Лалита Кунд, за тем, чтобы были оформлены в сегодняшнем виде ступени, ведущие к Радхакунде, Шьямакунде и так далее. It means he had to deal with a lot of legalities. He had to buy land. He bought the entire area of Seva Kunj for something ridiculous like 50 rupees or something. Это означало, в свою очередь, что ему приходилось заниматься всеми юридическими вопросами, покупкой земельных участков. Кстати, Seva Kunj купил за какую-то смехотворную сумму, что-то около 50 рупий. So anyone who knows anything about purchasing land, especially in India, there's always major issues and political battles and struggles that go along with it. Каждый, кто сталкивался когда-нибудь с приобретением земельных участков, знает прекрасно, как особенно в Индии, этот процесс отягощен огромным количеством юридических процедур, затяжек, споров и так далее. And so protecting all the assets of Mahaprabhu's movement basically fell on Jiva Goswami. Таким образом, защита всех аспектов движения Махапрабху практически легла на плечи Джива Госвами. And it was a very political and chaotic time. And
he understood that it was very, very important to safeguard everything for the future. Это было очень политически нестабильное, сложное время, и ему необходимо было убедиться в том, что все находится в сохранности для будущего. And as we know that later, really everything was, a huge mess when Aurangzeb attacked, and there was so much challenge. И, как мы знаем, эти его планы были обременены огромными препятствиями, особенно в времена, когда на Вриндаван напал Аурангзеб. But because of the foresight and the intelligence of Jiva Goswami, all the assets remained with the Gaudiya Vaishnavas. Однако, благодаря способностью к предвидению и планированию со стороны Дживы Госвами, все эти владения остались собственностью Гаудия Вайшнавов. So although he was a philosophical genius and an absorbed and the greatest of devotees, I'm sorry. although he was the most profound philosopher and the greatest of devotees, Хотя он был величайшим философом и величайшим из преданных, he didn't mind to do the dirty work also. он также не чурался грязной работы. In forming any organization or institution, there's all the fun part, but there's also the extreme difficulty of making it safe, making it secure, dealing with the land, the properties, and so many things that are not easy. В образовании любой организации есть часть, которая приносит удовольствие, но в свою очередь есть и грязная работа в части легализации документов, приобретения земельных участков и других юридических процедур. We can learn much from Jiva Goswami because we're also in a similar situation. Very young movement. Srila Prabhupada's just established so much, and we have to have the foresight and the determination and be willing to do whatever dirty work, whatever has to be done to maintain all those assets. Именно этому всему мы могли учиться на примере Джи Госвами, когда наше движение сознания Кришны было только в фазе становления. Нам приходилось иметь дело со всеми этими вопросами и утверждать собственность искон над всеми этими различными областями, разделами собственности. So then the third aspect of his contribution was his training of the second generation of devotees. Итак, вторым разделом его вклада являлось воспитание следующего поколения преданных. He saw that while we're doing all these temples, writing all these books, but if there's no younger generation that's going to keep it going, then what is the use? It will all disappear in time. Он понимал, что нет смысла в открытии всех этих храмов и установлении этой традиции, если нету следующего поколения преданных, в руки которого можно было бы все это передать. So he created the first educational facility. Таким образом, он создал первую образовательную систему And he named it the Rupa Vidyapith. и назвал ее Рупа Видьяпит. And so all the young people, all the gurus would send their disciples there so that the training would go on, so that the mission could go on. Because you can't do it, old people, like, we're going to die off, and you guys will all have to do it. Это было устроено так, чтобы все гуру передавали своих учеников именно туда для образования с перспективой того, что когда мы все уйдем из жизни, останутся наши ученики. So Sri Jiva Goswami in that educational facility, part of it is he created a massive library. This is all at Radha Damodar, in that area. He created this library. На основе храма Радха Дамодар, как часть этой образовательной системы, Шрила Джива Госвами открыл очень крупную библиотеку. And there was this incredible production time. There were scores of scribes that were copying the books. Это было невероятное время размножения всех этих литературных трудов, когда их копировали, переписывали. And Jiva Goswami had to oversee that those things were all copied correctly. There was not mistakes. There's nothing added, nothing subtracted. И Джива Госвами приходилось следить за тем, чтобы все эти копировщики и писари не совершали никаких ошибок, чтобы содержание Писания было передано в безупречном состоянии. And then, of course, we know that his most famous
disciples or students were Narottam, Srinivas, and Shamananda. И как мы знаем, его самыми выдающимися учениками были Нароттам, Шриниваса и Шамананда. And then the fourth aspect of his contribution to our movement was that he acted as a bridge to unify the devotees. И четвертым аспектом его вклада в наше движение являлось то, что он выступал в качестве моста между преданными. Because you had all this exciting stuff going on in Vrindavan, Поскольку Вриндаван был наполнен кипящей жизнью, but then there were so many devotees that were in Bengal. но в Бенгалии было множество других преданных. And the Bengalis, they were not given this mission to open temples, write books. They were given the service of preaching and spreading the holy name. И бенгальская часть преданных не получила этого задания писать книги и строить храмы. Они были в основном заняты проповедью. And they were eager, to keep in touch. What's all this happening in Vrindavan? И им очень важно было поддерживать связь с Вриндаваном, чтобы быть в курсе всего, что там происходит. And also, naturally, there was confusion and there was some fragmentation that naturally happens whenever there's, separation. Естественным образом, иногда случались какие-то недоразумения и разногласия, которые всегда сопровождают территориальную разделенность, разобщенность. So, part of what Jiva Gosvami was trying to do was he would keep in touch with what was happening over there, particularly with Janavamata. Джива Госвами занимался тем, что поддерживал связь со всеми преданными в той части Бенгалии, в особенности с Джанаваматой. And it was dangerous and difficult. I mean, keeping in touch, like now we can't even keep our movement together. We just, click a switch. You can talk to everybody all over the world. I mean, they had to send a letter through dangerous areas and wait for months for someone to walk there, bring it back. I mean, just think of the effort. В отличие от сегодняшних дней, когда достаточно нажать кнопку на компьютере и выйти в скайп, чтобы соединиться с любой точкой мира и обсудить все нужные проблемы, в те времена это сводилось к переписке, которая в письменном виде посылалась через опасные, трудные места, труднодоступные места в другую часть планеты, и нужно было долгие месяцы ждать ответа оттуда. So in all these four areas, Jiva Goswami was making just enormous effort. Так что во всех этих четырех упомянутых разделах Джива Госвами совершал невероятные усилия to establish Lord Chaitanya's mission. в старании утвердить миссию Господа Чайтаньи. And without his enormous effort, we would not be sitting here at this time. So we need to know it and be grateful, acknowledge it. И без этих непомерных усилий мы бы с вами сегодня здесь не сидели, поэтому нужно отдать ему честь за его великие старания. So that's just like a little summary of his contribution. I'll tell a little bit, if everyone can stay awake, about his life. Сейчас мы поговорили немного об его вкладе, и если всем удастся не заснуть, я расскажу вам немножко об его жизни. Дайте воды, пожалуйста, если можно. We've talked about Rupa and Sanatan and the atmosphere that was there in Ramakeli. Мы говорили о Рупне и Санатине, о той атмосфере, которая сопровождала их жизнь там, в Рамакеле. So those were Rupa and Sanatan were Jiva Goswami's uncles. Эти Рупа и Санатана были дядьями Дживы Госвами. And his father was Anupam, Его отцом был Анупам, who was also an extraordinary devotee. который был также выдающимся преданным. So that's the family environment that Jiva Goswami was born into. Так что таково было семейное окружение, в котором родился Джива Госвами. Great wealth, great knowledge, scholarly environment, and the best association one could ever have. Большая ученость семьи, большое богатство и лучшее общение, которое только можно представить себе. And as we mentioned before, that when Lord Chaitanya came to Ramakeli, И можно представить себе, что когда Господь Чайтанья пришел в Рамакели, Rupa, Sanatan, and Anupam went to see him in the night incognito. Рупа, Санатан и Анупам направились инкогнито глубокой ночью на встречу с ним. And little Jiva was somewhere between 4, 5, 6, very small. В то время маленькому Дживе было примерно 3, 4, 5 лет, он был очень маленьким мальчиком.
It's not clear whether he just toddled along after them or if they took him there, but he saw Lord Chaitanya, Lord Nityananda at that young age. Nice sound. Неизвестно, насколько долго ему удалось сохранять, как сказать, присутствие во время встречи с Господом Чайтаньей, но ясно, что эта именно встреча произвела огромное впечатление, оставила след на всю его оставшуюся жизнь. And what he saw, it completely transformed his life from there on out. И то, что он увидел там, совершенно преобразило его жизнь с этого момента. He saw his uncles and his father. He saw them surrender, and these big politicians and great devotees, he saw them falling flat and crying, and before Lord Chaitanya and Lord Nityananda, he watching from the side, watching this amazing thing happen. Он видел, как все эти великие преданные, включая его отца, падали ничком перед Господом Чайтаньей, в слезах предлагая ему свои поклоны, вознося молитвы. Он прятался неподалеку и из-под тишка наблюдал за происходящим. So, actually, children, if they have some amazing spiritual experience when they're young, in general, they're never going to forget that. С детьми дело обстоит так, что если когда-нибудь в раннем возрасте им удастся получить какой-то необыкновенный духовный опыт, то они никогда его не забывают. So that vision of seeing Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, and seeing his uncles, the people he loved the most, surrender to him, that transformed his life, even at that very, very young age. И это зрелище Чайтаньи Махапрабху и всего происходящего, того, как окружающие вручали свою жизнь в распоряжение Господа Чайтаньи, произвело огромное впечатление на него в его раннем детском возрасте. And what I find very, very remarkable is that, as far as I know, that is the only time that Jiva Goswami saw Lord Chaitanya. That was it. That was his association with Lord Chaitanya. And then he went on to do what we just said. И, насколько мне известно, это была единственная возможность у Дживы Госвами в его жизни встретиться с Господом Чайтаньей. Я хотел бы особо подчеркнуть этот момент, потому что эта встреча придала ему сил совершить все то, что мы уже упоминали в оставшееся время жизни. So this powerful impression went very deep into his heart. Так что это глубочайшее впечатление навсегда оставило след в его сердце. And then soon after that, his father left with his uncle, Rupa, and off they went to Vrindavan. И очень скоро его отец вместе с Рупой ушел во Вриндаван, ушел из дома. And as you know, on that journey, I think coming back from Vrindavan, Anupam, the father of Jiva Goswami, died. И как вы знаете, на обратном пути из Вриндавана Анупам, отец Дживы Госвами, ушел из жизни. So this also very, very deeply affected Jiva Goswami. И это очень сильно повлияло также на личность Дживы Госвами. He thought, what's the use of this material life? Он подумал, какой смысл вообще в этой материальной жизни? And from that point, he became very, very detached. И с этого момента он наполнился очень сильным отречением. He didn't want to play like ordinary kids play. Ему не хотелось играть в обычные детские игры. And he just wanted to worship Krishna and Balaram. Он просто хотел поклоняться Кришне и Балараме. He had some small, most little kids, they have like a teddy bear that they hold at night. Вы знаете, как у большинства детей есть любимый плюшевый мишка или обезьянка, которого, обняв, они спят ночью. But Jiva Goswami, he had this small Krishna and Balaram that were just his whole life. And he used to hold them. When he'd go to bed at night, he'd hold them on his chest. Но у Дживы Госвами были эти небольшие Кришна и Баларам, с которыми он не расставался, и даже ночью, ложась спать, он прижимал их к груди. And at night he would cry and he would call out to Lord Chaitanya, Lord Nityananda, and his uncles. По ночам он плакал, вызывал Господу Чайтаньи, Господу Нитянанде и к своим дядьям. And then one night, as he was crying, he had a dream. И однажды в таком плаче во сне, когда он плакал вот так вот ночью, ему приснился сон. And in his dream, he saw millions of people. He saw all devotees dancing all over in the sky and on the earth.
dancing and chanting the holy names. Во сне он увидел миллионы танцующих людей повсюду на земле, на небесах и воспевающих святые имена. And he could hear the Hare Krishna Maha Mantra chanting all throughout the universe. И он мог слышать, как воспевание Хари Кришна Махамантры разносится по всей вселенной. And he saw Gornitai. И он увидел гор Нитая. And then that dream broke. И тогда его сон оборвался. So you can imagine, where have you gone? Можете представить его состояние, а куда же вы? So again, the Lord was merciful and showed, he saw Lord Chaitanya and Lord Nityananda, and he saw them turn into his Krishna Balaram. Итак, снова Господь был милостив к нему, он показал ему Господь Чайтанью и Нитянанду, и то, как они перевоплощались в Кришну и Балараму. So when he woke up from that dream, he vowed, I'm going to Navadvip. Проснувшись после увиденного сна, он поклялся: «Я направляюсь в Навадвипу». So by the time he was somewhere in his teens, maybe, between 12 to 16, К тому времени он находился уже в подростковом возрасте, примерно от 12 до 16 лет ему было. somehow he managed to get away from his home and go to Navadvip. Так или иначе, ему удалось ускользнуть из дома и направиться в Навадвип. And when he arrived in Navadvip, he met, still there was Sachimata was there, Vishnupriya was there, Vamsi Vadan, who took care of them in the absence of Lord Chaitanya. Придя в Навадвип, он застал еще там живущую Шачимату, Вишнуприю, а также Бамшавадан, который в отсутствии старших заботился о нем. And also there was the Dameshwar deity that Vamsi Vadan took care of. If you've ever gone in Navadvip, you see this beautiful Mahaprabhu deity that was who Vishnupriya worshipped after her lord left. Dameshwar. Также под заботой Вамшавадана находилось прекрасное божество Дамешвара, которое можно увидеть в сегодняшний день, то есть Господь Дхамы, Дамешвар. Apparently, underneath the feet of Dameshwara is written Vamsi Vadan. Как говорят, под стопами Дамешвара находится подпись Бамшавадан. So he also, Nityananda Prabhu was there. Кроме того, там присутствовал Нитянанда Прабху. So he had a very profound realization when he met Lord Nityananda. Так что его озарили очень глубокие идеи, когда он встретил Господа Нитянанду. He saw him very clearly as non-different from Lord Balaram. Он ясно видел то, что тот не отличен от Господа Баларама. And he understood very clearly that his mercy was required in order to attain the mercy of Lord Chaitanya. И он ясно понял, что для того, чтобы получить милость Господа Чайтаньи, необходимо заручиться милостью Господа Нитянанды. So Lord Nityananda was so fond and so loving to this small Jiva Gosvami. Господь Нитянанда был очень расположен к маленькому Джива Госвами и забавлялся с ним. And he personally took him on the Navadvip Mandal Parikrama. И лично повел его на Навадвип Мандал Парикраму. So you imagine that kind of parikrama. Представьте себе парикраму такого рода. Going with Lord Nityananda himself, and he's explaining everything to Jiva Goswami. Вы идете вместе с Господом Нитянандой, который сам объясняет все Джива Госвами. Pretty amazing. Удивительно, не так ли? And pretty much everything that we know about Navadvip Dham is because of that parikrama that Sri Jiva Goswami took with Lord Nityananda. И все те знания, практически, которыми мы обладаем относительно Навадвипы, были получены нами от Джива Госвами во время его парикрамы, а им, в свою очередь, во время этой парикрамы с Нитянандой Прабху. And at the end of that parikrama, Nityananda Prabhu advised Sri Jiva to go to Vrindavan. И в конце этой парикрамы Нитянанда Прабху посоветовал Дживу Госвами направиться во Вриндаван. And there was actually some very interesting conversation that went on between Lord Nityananda and Jiva Goswami. We don't have time to get into that now. И по этому случаю между ними двумя, Господом Нитянандой и Дживой, состоялась беседа интересная, в детали которой нам сейчас нет времени пускаться. You can read the Navadvip Dham Mahatmya. Для того, чтобы с ней знакомиться, нужно прочитать книгу Навадвипа Дама Махатмя. It's the most fabulous book that you could read again and again and again. Это удивительная книга, которую можно без конца перечитывать. But one thing that Jiva Goswami said to Lord Balaram at the end of the parikrama, when he was told to go to Vrindavan,
well, you've explained to me that Vrindavan and Navadvip are non-different, so why should I go there? Because, Но he didn't want to go. был один принципиальный вопрос, который Джива Госвами задал Господу Нитянанде в конце этой парикрамы, когда Господин Нитянанда объяснил ему неотличность Надвипа от Вриндавана. Он спросил, зачем тогда, если они не отличны, не отправляться во Вриндаван? And Lord Nityananda said, well, yes, that's true, Господин Нитянанда сказал, да, конечно, ты прав, but you have a mission. но у тебя есть миссия. And Sri Chaitanya Mahaprabhu has given your family Vrindavan, Шри Чайтанья Махапрабху вручил Вриндаван в руки твоей семьи, so you have to go. поэтому тебе нужно туда идти. So he left reluctantly. И он нехотя ушел. He's only like 16. В то время было примерно лет 16. Amazing. So he made his way to Varanasi. Он добрался до Варанаси. And in Varanasi, he stayed, somewhere between 2 to 4 years. В Варанаси он задержался примерно 2-4 года. Because he had a sense of his mission, and there he studied under disciple of Sarvabhauma Bhattacharya, Madhusudana Vijayavachaspati. Он понимал важность своей миссии, поэтому там он проходил обучение под руководством ученика Сарвабхаума Бхаттачарьи, которого звали Мадхусудана Виджаспати. Because he was going to need a very, very profound wisdom and knowledge and a very huge scope of information to do the task that was before him. Дело в том, что для того, чтобы выполнить ту огромную гору задач и целей, к которым он стремился, ему необходимо было заручиться большими фундаментальными знаниями. So there he studied all the different commentaries of Madhva, Ramanuja, Shankar. Там он изучил различные комментарии ачарьев Мадхвы, Рамануджи и Шанкары. And he actually wrote his first book there. А также написал, кстати, там свою первую книгу. And he became famous in Varanasi as this young boy that was just unbelievable genius. И прославился в Варанаси как молодой юноша, необыкновенно гениальный. And he wasn't there just being a dry philosopher. Находясь там, он не имел имиджа какого-то умствующего философа. But he was gathering the tools that he needed in order to do the service that would be required of him. Он просто набирался знаний и опыта, обретая те инструменты, которые в дальнейшей жизни необходимы будут для исполнения его миссии. He was preparing to meet great challenges. Он готовился к встрече с большими испытаниями. As it was said somewhere, that he was acquiring the mortar and pestle by which to break the teeth of the Mayavadis. Как говорится в какой-то из книг, он обретал тем самым как бы пестик и ступу, с помощью которых он готовился выбить зубы у Майявади. So after his studies there, he finally arrived in Vrindavan. После всего этого процесса обучения он в конце концов прибыл в Вриндаван. And so he's only like 20 years old. Ему в то время было примерно лет 20 всего. You imagine? Представьте себе. Already such accomplishment. Уже такие достижения. And he was so happy to be reunited with his uncles, Rupa and Sanatan. Прибыв туда, он был невероятно счастлив вновь соединиться со своими дядьями Рупа и Санатаной. And they equally so happy to be reunited with their nephew, Jiva. Со своей стороны, они также были невероятно рады видеть своего племянника Дживу. So Jiva approached Sanatan Goswami as the eldest Goswami, the elder uncle. He approached him for initiation. Именно к Санатане Госвами, как и старейшему из Госвами присутствующих, Джива обратился с просьбой о посвящении. But Sanatan sent him to Rupa. Но Санатан отослал его к Рупе. So he took his initiation from Srila Rupa Goswami. Так что он получил инициацию у Шрилы Рупа Госвами. And even though he was such a great philosopher, such an aristocratic person, so many amazing qualities, but he was very, very tested by Rupa Goswami. And he had to take a very humble position as a disciple. И несмотря на то, что он был уже
обладал большими знаниями и имел такое возвышенное аристократическое происхождение, Шрила Рупа Госвами очень тщательно проверял его перед тем, как дать ему посвящение. And for 2 years, he very, very humbly served Rupa Goswami. He's such a genius, but he was completely happy to just fan Rupa Goswami or bring him a little water, Jamuna Jal, and do the most menial of services for Rupa Goswami. He's very happy to do so. И в течение следующих 2 лет он совершал элементарное служение Шриле Рупа Госвами, будучи при этом, как мы знаем, молодым гением. Он приносил ему воду из Ганги, Ганджис? No, we're at Vrindavan, so it's Jamuna. Ямуна Джал, а также просто омахивал иногда ветером, веером, и вот так вот совершая это простейшее служение, был очень счастлив. And he immediately began performing very severe austerities. He just had a taste. He was eating dry rotis and very, very austere. И немедленно показал себя как великого аскета, он имел к этому вкус, он питался, например, сухими роти и так далее. And he wandered around in Vrindavan in the mood of, where is Srimati Radharani? Where is Srimati Он Radharani? также ходил по Вриндавану в поисках Шримати Радхарани, впадая в это настроение. How can I serve? How can I serve? Какое служение я могу сделать? Как могу послужить? He never said, now I have found Krishna. Он никогда не заявлял: «Я нашел Кришну». That was not the mood of the Goswamis. Oh, I saw Krishna under the tree playing his flute. They didn't speak like that. Не было такого настроения у Госвами Вриндавана. Они не говорили: «О, я увидел Кришну, он на флейте играл под кустом». Они так не говорили никогда. They were always in the mood of a humble search. How can I find you? How can I serve you? Они всегда сохраняли это настроение смиренного поиска, говоря: «Как я могу служить тебе? Что я могу для тебя сделать?» And then to get to the pastime here. Для того, чтобы, в конце концов, добраться до тех игр Господа, которые проявлены были в этой местности. I'm actually uncertain. Was it after Balabhabat that he was sent after he offended Balabhacharya? There's 2 times, yeah. Okay, I'll tell both times and we'll see. This water is not commercial, right? It is taken from some well or somewhere. It smells iron. It's not really good. Yeah. Was it after that one? Okay. Well, there's 2 incidents which are similar, in which Jiva Goswami was sent away by his spiritual master. Было 2 сходных случая. При сходных обстоятельствах Рупа Госвами дважды был отослан своим духовным учителем прочь. Джива Госвами, простите. So I'll tell both of them. Я расскажу оба этих случая. At one time, Balabhacharya, Однажды Валабхачарья, who was senior, older than Lord Chaitanya, and a very exalted Vaishnava, came to visit Rupa Goswami. который был старшим по возрасту, очень возвышенным вайшнавом, однажды пришел для того, чтобы встретиться с Рупой Госвами. And Rupa Goswami was sharing his writing, showing what he's been doing. Рупа Госвами показал свои труды, рассказывая о том, над чем он трудится. And Balabhacharya was appreciating, and he was saying, oh, let me take and read, and I can make some corrections where needed. Валабхачарья оценил все его труды по достоинству и сказал: «Дай-ка мне это все почитать, и я, где необходимо, внесу поправки». So very happily, Rupa Goswami, yes, please give me your, advice, and he gave his manuscript. С большим удовольствием Рупа Госвами передал ему свои рукописи, попросив совета. But Jiva Goswami saw this, and he didn't really like it. Когда Джива Госвами увидел эту сцену, она ему не очень понравилась. He was thinking, there is no fault in anything that Rupa Goswami has written. Будучи учеником Рупы Госвами, он подумал: ведь эти труды его безупречны. So later he met Balabhacharya on the bank of the Jamuna and started to discuss with him explaining how, well, really there is no fault there. И затем, позже, встретившись на берегу Ямуны с Валабхачарьей, он
вступил с ним в спор, доказывая, что действительно в этих трудах придраться не к чему. And Balabhacharya brought up a few points. He, pointed out a few things, and Sri Jiva Goswami explained how they were, perfect and correct. Балабхачарья указал на некоторые сомнительные, по его мнению, места, и Джива Госвами объяснил ему в своих выражениях, что все эти места были безупречны. And Balabhacharya was very extremely impressed with Jiva Goswami's knowledge and his scholarship, and he was, yes, you're right. Ученость Джива Госвами и широта его познаний произвели огромное впечатление на Балабхачарью. Он сказал, да, я согласен. So then Balabhacharya went back to Rupa Goswami and he said, wow, who's that boy? Who's that young boy? He's a genius. He's so clever. Придя вновь к Рупе Госвами, Балабхачарья сказал, кто этот молодой юноша? Он настолько разумный, он гений. He showed me how there's no fault there in Он your доказал manuscript. мне, что в твоих трудах нет никаких ошибок. So Rupa Goswami said, oh yes, that's my nephew. Да, сказал Рупа Госвами, это мой племянник. So then later when Sri Jiva came before Rupa Goswami was not very happy. Но позже, когда Шри Джива явился к Рупе Госвами, он увидел, что его учитель не очень счастлив. And he said, you can no longer stay here. Не очень рад происшедшему. И учитель сказал ему, его дядя сказал, тебе невозможно здесь больше находиться. How could you do such a thing? Как ты мог так поступить? This senior Vaishnava to me has come here to give me his mercy, and you're correcting him? Старший по статусу по отношению ко мне Вайшнав пришел сюда, чтобы дать мне свою милость, а ты поправляешь его? This must be due to your pride. Ты, наверное, загордился. You have to go out from my kunj. Пойди прочь из моего кунджа. So, of course, Jiva Goswami is well aware of his own motivation. Конечно же, Джива Госвами прекрасно осознавал искренность своих мотивов, Which was really just to defend the glory of his spiritual master. которые заключались всего лишь в защите славы своего духовного учителя. But he didn't say a word in his defense. Но он не сказал ни слова в свою защиту. He accepted that I have done something that is not pleasing to my spiritual master, and now I must go. Он осознал, что сделал нечто, расстроившее его духовного учителя, что ему теперь пора уходить. So, as I said, there's two stories where he was actually sent away. So it may be in this story that this is where he came. Как я уже говорила, есть два момента, в которые он был отослан своим духовным учителем, и, скорее всего, после первого из этих случаев он пришел именно сюда. But in any case, he went somewhere to perform severe austerities to get back into the good graces of his spiritual master. Но так или иначе он удалился куда-то, чтобы, в конце концов, совершая великие аскезы, вновь обрести утраченную милость своего духовного учителя. And it's said that at that time he wasn't bitter, he wasn't resentful. Why didn't he understand, what I was trying to do? И говорится, что в то время его не переполняла ни горечь, ни возмущение по поводу того, что его не поняли и что он такого сделал. He very humbly understood that everything is a lesson from Krishna. If we learn the lesson, we go forward. If we don't learn the lesson, we stay where we are. Он очень смиренно сумел понять, что все происходящее вокруг нас – это уроки, которые преподает нам Кришна. Если мы сумеем усвоить эти уроки, то мы развиваемся дальше. Если не сумеем их понять, то остаемся в своем теперешнем положении. So he was very, very sorry. And it's said that he, at that time, he wrote the Gopal Champu just as a gift for Rupa Goswami. Maybe it would make him happy. И ему было очень жаль за все, что произошло. И в качестве дара, с надеждой на прощение Рупа Госвами, он написал в то время свою книгу «Гопала Чампу». So we told the story of how Sanatan Goswami came across him. Supposedly there's like a crocodile hole here, isn't it? Is it actually here? So that's where he was doing his bhajan, writing Gopal Champu in a crocodile hole. Maybe we can go see it. It's pretty amazing.
Но Oh, okay, there's a crocodile in there, so we'll have to be careful. are there any crocodiles at all? Crocodiles in the Yes, Jamaican really? Never thought about that. И мы уже рассказывали, как Санатана Госвами даже набрел на Дживу Госвами, совершающего свои аскезы в норе крокодила, которая, как говорят, находится здесь неподалеку. И Матаджи предложила пойти посмотреть на эту нору, но Махарадж сказал, что там сидит крокодил, поэтому ходить мы туда не будем. Then I should tell the second story. I don't know the time frame for when they happened or... Если расскажу вам вторую ситуацию, я не знаю, когда именно это произошло и где. But then there was a scholar who passed through Braj named was it Rupa Narayan. Но однажды в Радж пришел известный ученый, которого звали, кажется, Рупа Нараяна. And he was a very arrogant scholar, and he was going around, and he had this Vijay Patra that he wanted to get the signatures of all the different scholars that I've defeated you. Это был очень заносчивый ученый, пандит, который повсюду носил с собой Виджай Патру, для того, чтобы на ней могли расписаться все заочно побежденные им спорщики. So he heard of the glories of Rupa and Sanatan. Он услышал о славе Рупы и Санатаны And he said, I want to debate with you. и сказал, я с вами хочу поспорить. And both Rupa and Sanatan said, oh, you're a great scholar. We could, no need, we'll just sign the paper. Рупа и Санатана сказали, ну что ты, мы знаем, что ты великий ученый, мы и так просто согласны подписать твою бумагу. So they were not going to waste their time with the Им nonsense. просто не хотелось на ерунду тратить свое драгоценное время. So they just signed. Они просто подписали эту бумагу. We've been defeated by this, Rupa Narayan. Рупа Нараяна победил нас. So then Rupa Narayan heard, well, there's also this nephew of this Rupa and Sanatan. Maybe best to get his signature as well. Рупа Нараяна подумал, узнал, что есть еще и племянник у этих двух So he ученых, came across, которого звали Джива Госвами, поэтому он подумал, может быть, на всякий случай заручиться также его подписью. So he came across Jiva Goswami and said that I want to have a debate with you, and then you can sign here. Он встретился с Дживой Госвами и сказал, давай-ка с тобой подискутируем, я хотел бы, чтобы ты подписал вот эту бумагу. So I was trying to encourage us. Махарадж старается нас подбодрить. So where was I? You can sign here. So let's have a debate. Давай-ка подебатируем. I've already defeated your uncles, Rupa and Sanatan, Я уже победил твоих дядьев Рупу и Санатану, but let's go for it. а сейчас давай-ка займемся с тобой. So Jiva Goswami looks at the signatures and he's just, what a nonsense. Взглянув на эти подписи, Джива Госвами подумал, какая No чепуха, way. невозможно. All right, let's debate. Хорошо, давай-ка начнем. So he sat on the banks of the Jamuna for 7 И days в течение 7 дней они сидели на берегу Ямуны, and he annihilated that guy. и он стер этого парня в порошок. And then he went back, И затем он вернулся Rupa, к Рупе, and he was not happy. но тот был недоволен. Get out from my kunj. Сказал, уходи отсюда, из моего Why кунжа. you wasted your time with that fool? С чего ты вдруг решил тратить время на этого глупца? So again, Jiva was sent away. И опять Дживу отослали. And he accepted, И он принял это. and he did very severe austerities. And then by the mercy, the kindness of Sanatana Goswami, he was brought back. И совершал великие аскезы, и потом по милости, благодаря доброте Санатана Госвами, его вернули обратно. So this is one of the places that he chose to come. Так что это место, в котором мы находимся, было избрано именно им для этой цели. And at some point, Rupa Goswami, he became aware of a desire in the heart of his disciple Jiva. В определенный момент времени Рупа Госвами понял, какие желания таятся в сердце его ученика Дживы.
he knew that he had a desire to worship the deity form of the Lord. Он знал, что желанием того является поклоняться Господу в форме божества. So he himself personally decided to sculpt a deity for his nephew. И тогда он лично, собственноручно решил изготовить это божество для своего племянника. And according to the Pujari at the Radha Damodar temple in Jaipur, И в соответствии, Sanatana Goswami also helped to sculpt the deity. в соответствии со словами Пуджари Radha Damodar. в храме Радха Дамодар в Джайпуре, Саната Госвами тоже помогал в изготовлении скульптур этих божеств. So this is, so beautiful. Here's the two uncles, and they decide to do this surprise carve. I mean, apart from all the other things they're doing, they're carving a deity. It's a very difficult thing to do. Оцените, что произошло на самом деле. Эти два великих святых ученых, его дяди, решили собственноручно высечь из камня для своего племянника эти божества. И все это было сделано во время всех этих занятий, которыми были так заняты. I tried it once because I used to get deities made all the time in Jaipur. I had a lot of deities made for different temples in the world. And it looks easy, they just... But I tried it. It's not. It's very hard. В руках мастеров работа вот этим, как его называют, зубилом и молотком по камню кажется очень легкой и простой, но однажды в Джайпуре, где изготовляются божества для всего мира, я попробовал собственноручно это сделать. Это не просто сделать. So then together the two uncles gave this gift to their beloved nephew Jiva Goswami. И вдвоем эти два его дяди преподнесли этот дар своему племяннику Дживу Госвами. And it said from that moment he dedicated his life, his words, his mind fully to that little Radha Damodar deity that we saw in Jaipur a few days ago. Говорится, что с этого момента он посвятил всю свою жизнь, все старания своего ума, все свои усилия на служение именно этим небольшим божествам Радха Дамодара, которые мы несколько дней тому назад видели в Джайпуре. And he had such an intimate relationship with the Radha Damodar deity. У него были настолько близкие отношения с божествами Радха Дамодары, that sometimes Damodar would call him after he'd prepared an offering. Damodar would call Jiva Goswami and say, "Come and watch me eat." что иногда Дамодара, видя стоящее перед ним подношение, звал Дживу и говорил: иди сюда, посмотри, как я буду вкушать. Or sometimes Damodar would say, "Come, watch me, I'm playing my flute. В других случаях Дамодар говорил ему: Listen to my flute." иди сюда, послушай, как я играю на флейте. So this is a real relationship with the deity. И здесь можно говорить о настоящих взаимоотношениях с божеством. So Jiva Goswami, he actually took care of Rupa Goswami in his old age. Когда Рупа Госвами состарился, Джива Госвами стал заботиться о нем. And when Rupa Goswami departed from this world, he actually placed his transcendental body into this samadhi. И когда душа Рупа Госвами покинула этот мир, отправившись в трансцендентный мир, он поместил его священное тело в самадхи. And so after the departure of Rupa Goswami, it was unanimously accepted amongst all the Vaishnavas that Jiva Goswami be the head of the Sampradaya. И по факту ухода Рупа Госвами всеми оставшимися Госвами Вриндавана было единогласно решено, что Джива Госвами будет главой всего сообщества Госвами Вриндавана. Although there were still some very senior associates of Mahaprabhu, they all accepted this young Jiva as the Mahant of all the Gaudiya Vaishnavas, Radhakund and Vrindavan. И это подтвердили все присутствующие вайшнавы старшего поколения, которые все еще находились там. Они единогласно решили, что именно Джива Госвами будет махантом, главой всех вайшнавов этой местности, включая Радхакунд и другие. And so then he threw himself into all those things that we said, those literary works, establishing the temples, etc.
И вот так вот, в таких обстоятельствах, он отдал себя полностью, без остатка, всем тем занятиям, которые мы здесь упоминали, менеджменту, написанию научных и вайшнавских трудов и так далее. And he became very, very famous. Many people from far and wide heard of Jiva Goswami, including Akbar himself, who was the ruler. И он стал очень знаменитым. Многие люди издалека слышали о величии его славы, включая хана Акбара, о котором мы уже говорили. And it's said that Akbar at one point asked Sri Jiva Goswami, he wanted to give him a gift. What can I give you? You're such a great personality, great sadhu. Говорится, что в один момент Акбар захотел одарить этого Дживу Госвами, спрашивая его, что я могу тебе преподнести за твои выдающиеся способности. And it's said that Jiva Goswami asked for two things. Говорится, что Джива Госвами попросил о двух вещах. He asked that no hunting in Braj, Он попросил, чтобы никто во Врадже не охотился, because it was like a hunting ground. потому что здесь занимались Muslim охотой rulers. мусульманские правители. And he asked for some paper, А также попросил дать ему бумаги. because paper was a very, very valuable thing. You imagine what it was like to have to prepare manuscripts, and it was such a difficult thing. В те времена бумага была драгоценным материалом. Представь себе, какой огромный труд был вложен в изготовление всех этих толстенных рукописей. Это очень трудно было To сделать. make the pens and to prepare the palm leaves, and I mean it's like a massive work. I mean it's so easy now. What we've got all our reams of paper. Приготовить необходимые перья, приготовить пальмовые листья для написания. Тогда было очень трудно, в отличие от сегодняшнего дня, когда мы просто можем пойти купить пачку бумаги. But even though Jiva Goswami was such an extraordinary person, even the greatest of people gets criticized. Как мы знаем, даже самых великих людей зачастую подвергают критике. Именно в таком положении оказался и Джива Госвами. There's always somebody that's going to be envious. Всегда есть какие-нибудь завистники. So there were 3 fallacious stories that circulated about Jiva Goswami, which not many people really accepted. И поэтому на Дживу Госвами распространялись слухи в виде 3 компроматов, которые сам он не очень, с которыми он совершенно был не согласен. Some said that he transgressed the etiquette of humility in these 2 incidences that we just explained. Некоторые обвиняли его в том, что в тех 2 ситуациях, которые мы только что обсуждали с вами, он вышел за рамки этикета вайшнава. But it's amazing when you're covered over how you can't actually those pastimes show the glory of Jiva Goswami, and that's why Rupa Goswami, he wanted to demonstrate what a great personality is Jiva Goswami. Удивительно, как зачастую можно извратить содержание совершенно ясных ситуаций. Так и произошло с Джива Госвами в данном случае. И именно поэтому Рупа Госвами хотел утвердить его славу как величайшего вайшнава. They wanted to say that he was proud, and that's why he argued with these personalities. Завистники обвиняли его в том, что он был слишком горд, и именно поэтому вступил в спор с этими 2 выдающимися личностями. There's always some stupid people around that just don't get it. Всегда вокруг полно дураков, которые просто не понимают, что происходит. And then even worse, some people said that he was envious of Krishnadas Kaviraj because he wrote this great Chaitanya Charitamrita, and that he stole it and threw it into the Jamuna. Oh. That's the story. Did he do this? No. Другие обвиняли его в том, что он очень завидовал Кришнадас Кавираджи Госвами за то, что написал эту великую Чайтанья Чаритамриту, и, выкрав рукопись этой книги, выбросил ее в Ямуну. False stories. Это все нелепица, слухи. This always goes on in this world because it's a place of envy. Этот мир так отвратителен, поскольку здесь процветает зависть. And no matter how great someone is, no matter how think of all the things that we're talking about, what he did, but there's always going to be somebody that finds fault. Независимо от того, как велик человек и сколько он сделал для всего человечества,
подумайте о том, что мы только что обсудили с вами, что сделал Джива Госвами для всех вайшнавов. Всегда найдется какой-нибудь завистник, который будет извращать и преподносить все в черном цвете. And the third thing they criticized him for was that he was actually, they say that he was against Parakya Bhava. Следующее обвинение, которое он предъявлял, заключалось в том, что он был против Паракия Бхавы. Which is just completely ridiculous, because you just have to read his books, and that's not true. Что просто смешно, по сути, потому что стоит почитать его книги и понять, что это неправда. So no matter how great one is, they always have to deal with the envious nature of people in this world. Поэтому, невзирая на свое величие, каждому великому человеку приходится иметь дело со множеством завистников в этом мире. But Baladev Vijabhushan, in his Govinda Bhasya, he wrote Shri Jiva's pranam mantra. Но в своей Говинда Бхаши Баладев Видябушина составил пранама мантру Дживы Госвами. And he said, I bow to he who is the protector of the sampradaya from all and every disturbance. Он написал там следующее: «Я кланяюсь тебе, кто является защитником нашей сампрадаи от всех беспокойств, всех видов и возможностей». So he protected everything for us. Так что ради нашего блага он защитил все. In Gaur Ganadesh Dipika, he's described as Vilas Manjari. В Гор Ганадеша Дипике он описывается как Вилас Манджари. So to just remember him, think about him, is to intimately associate with Radha and Krishna. Поэтому просто памятование о нем и общение с его личностью является, по сути, близким общением с Радхой и Кришной. His place of bhajan and his samadhi at the Radha Damodar temple, along with Rupa Goswami, his spiritual master. Его место баджана, его самадхи находится вместе с его духовными учителями в храме Радхи Дамодара во Вриндаване. And he also has a bhajan kutir at Radhakund and a ghat right next to it that's dedicated to Jiva Goswami. Также на Радхакунде имеется его баджан-кутир и примыкающий к нему гат, который посвящен памяти Дживы Госвами. So he is, truly our master, our leader, our guru. И он в полном смысле является нашим господином, нашим лидером, нашим гуру. And we need to bow to him regularly. И нам необходимо регулярно приносить ему поклоны. With a very, very grateful heart. С глубокой благодарностью в сердце. And also remember this month of Damodar, this Kartik month, is his deity's month. И помните о том, что этот месяц Дамодара, этот месяц Картика является месяцем его божества. And it's said that the special feature of Damodar is that he sees even the smallest service as a very great thing. Говорится, что Дамодар отличается тем, что он видит малейшее служение и придает ему большое значение. And now in this month, that's even 1,000 times more magnified. А в течение этого месяца это служение увеличится тысячекратно. So by the mercy of Srila Prabhupada, we have all this incredible mercy flowing to us. Так что по милости Шрила Прабхупады нас изливается этот огромный поток милости. And Srila Prabhupada took shelter of Radha Damodar temple, Jiva Goswami, Rupa Goswami. He took shelter there. Prabhupada took shelter at Radha Damodar temple. И Прабхупада, как мы знаем, принял прибежище в этом храме Радхи Дамодары. And at that time, all of this that we have was just an idea in the mind of Srila Prabhupada. И все, что мы с вами имеем сегодня, было в то время только в форме идеи у Шрилы Прабхупады. And he told the Sevites at the Radha Damodar temple at that time. И в то время он сказал, обращаясь к севаитам храма Радхи Дамодары, He said, I want to spread the glories of Radha Damodar and Jiva Goswami throughout the world. он сказал: по всему миру я хочу разнести славу Радхи Дамодары и Шрилы Дживы Госвами. Now, some people may have thought, what is he thinking? Spread that all through the world? And here it is. Многие могли бы спросить его: как так, ты собираешься сделать,
знаменитым посетить Дживу Госвами на весь мир, но сегодня мы с вами здесь, собравшиеся, являемся свидетельством того, что он этого добился. Prabhupada had that idea and that desire, and Srila Jiva Goswami, Srila Rupa Goswami empowered him to do so. У Прабхупады была эта идея, эти планы, это понимание, и Шрила Джива Госвами и Рупа Госвами уполномочили его на достижение этой цели. So we're living in a miracle. Так что мы с вами буквально живем в чудесах. So now maybe we should go see the crocodile hole. А сейчас, похоже, пора пойти посмотреть на крокодилью нору. Сейчас слава Шрила Джива Госвами.